स्वाध्याय 1.1 पहलू क्वेश्चन है शू शून्य ए एक सम्य संख्या है। शू तमे तेने पी पूर्णांक तथा क्यू शून्यतर पूर्णांक होय तेवा पी क्यू माटे पी भाग्या क्यू स्वरूप में लखी शकशो। तो एनो जवाब आपसे अहींया पहलानु के हाँ शून्य एक सम्य संख्या है। सम्य संख्या है अने शून्य ए पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या पण है। ओके शून्य सम्य संख्या पण कहेवामां आवे छे, शून्य पूर्ण संख्या पण कहेवामां आवे छे। ओके अने शून्य अने पूर्णांक संख्या पण छे। आ शुं छे? पूर्णांक संख्या छे। ओके तो आपणे अहींया जोवानुं छे के पूर्ण संख्या आपणे अहींया जोईए के प्राकृतिक संख्या जे होय छे एने n वडे दर्शाववामां आवे छे। ए क्यांथी चालू थाय छे? 1 2 3 4 वगैरे वगैरे अनंत सुधी छे। अने पूर्ण एटले के पूर्ण संख्या एटले w थी दर्शाववामां आवे छे। 0 1 2 3 डैश बराबर। पछी पूर्णांक जे संख्या होय छे एने z थी बराबर डैश -3 -1 -2 -1 0 1 2 આવી રીતે ડેશ દર્શાવવામાં આવે છે। તો આ જે છે શૂન્ય એ પૂર્ણ સંખ્યા છે, શૂન્ય એ પૂર્ણાંક સંખ્યા પણ છે। એટલે શૂન્ય એ પછી જે હોય છે એ પી ક્યू જે હોય છે એ પરમી સંખ્યા સમય સંખ્યા હોય છે। तो सम्य संख्या ने क्यू वडे दर्शाववामां आवे छे। ओके जे संख्या पी भाग्या क्यू स्वरूप में लखी शकाय एने परमेय संख्या सम्य संख्या कहेवामां आवे छे। ओके आपणे जाणीए छीए के दरेक पूर्ण संख्या तेमज दरेक पूर्णांक संख्या ए सम्य संख्या छे। आम शून्य पण ए सम्य संख्या छे। हवे आपणे लखवानुं छे शून्य ने पी भाग्या क्यू स्वरूप में लखवानुं छे। स्वरूप में ओके लखीए तो केवी रीते लखी शकाय छे? जो अहींया 0 छे तमे अहींया गमे ते संख्या लखी शको छो। 4 लख्युं छे 0 एटले आपणे 12 लखी काढवानुं। 0 माइनसनी संख्या लेवानी होय तो माइनसनी संख्या आवी रीते लखी शकाय छे। ओके आ स्वरूप में आपणे लखी शकाय छे। हवे क्वेश्चन नंबर 2 जोईए। पछी अहींया जोईए क्वेश्चन नंबर 2 छे 3 અને 4 वच्चेनी 6 सम्य संख्याओं शोधो। तो आपणे शोधीए। तो अहींया छे आपणी पासे क्वेश्चन नंबर 2 बराबर 3 અને 4 ना वच्चे सम्य संख्या शोधवानी छे। केटली? 6। तमने आवा प्रकारना विडियो जोईए तो डिस्क्रिप्शन में तमे 1 थी लईने 6 पार्ट सुधी तमने सोल्यूशन मळी जशे। डिस्क्रिप्शन में आपेलुं छे त्यांथी तमे जोई शको छो। अने चेनल उपर नवा छो तो चेनलने सब्सक्राइब करी लेवानुं केम के आवा रीतना विडियो तमने मळता रहेशे। हवे आपणे अहींया लखीए 3 भाग्या 1 અને 4 भाग्या 1। अहींया छेदमां गुणाकार उपर नीचे बंने जग्याए करवानुं छे बराबर। केटलाथी? तो केटली संख्या पूछी है? 6। तो एक एमां વધારી काढवानुं એટલે થઈ ગયા 7। तो 7 थी गुणाकार नीचे અને ऊपर કરી નાખવાનું બંને જગ્યાએ। ओके થઈ ગયું। 3 સત્તા કેટલા થાય છે? 21 થાય છે અને 4 સત્તા 28 થાય છે। ભાગાકારમાં 7 એકા 7 અહીંયા આવશે, અહીંયા 7 એકા 7 આવી જશે। એના વચ્ચે જે સંખ્યા હોય એને સમય સંખ્યા કહેવામાં આવે છે જેટલી પૂછ્યું હોય। તો 21 ભાગ્યા 7 અને 28 ભાગ્યા 7 ની વચ્ચેની 6 संख्या। ओके કેટલી સંખ્યા છે? 6 संख्या લખવાની છે। तो કેટલી એના વચ્ચેની લખવાની છે, આ નથી લખવાની આ બંને। તો એના પછી શું આવે છે? 22 ભાગ્યા 7 પછી 23 ભાગ્યા 7 પછી 24 ભાગ્યા 7 25 ભાગ્યા 7 પછી 26 ભાગ્યા 7 પછી 27 ભાગ્યા 7। કેટલા થઈ ગઈ? 1 2 3 4 5 6 થઈ ગઈ।
બરાબર. તમે 8થી ગુણાકાર કરી શકો છો, અહીંયા 9થી કરી શકો, પણ જેટલી સંખ્યા પૂછી હોય ને એનાથી વધારેથી ગુણાકાર કરી નાખો તો ગમે તે તમારું આન્સર લખશો તે તમને મળી જશે. બરાબર. તો આપણે 7થી ગુણાકાર કરીએ તો પણ જે સંખ્યા થાય એ લખી કાઢવાનું, 8થી ગુણાકાર કરીએ તો પણ સાચું થશે. ઓકે. હવે ક્વેશ્ચન નંબર આપણે 3 જોઈએ. 3માં શું કીધું છે? ક્વેશ્ચન નંબર 3માં છે 3/5 અને 4/5 વચ્ચેની સમય સંખ્યા, 5 સમય સંખ્યા કીધું છે. તો આપણે કેટલાથી ગુણાકાર કરવાનું છે? 5 કીધું છે તો આપણે 6થી ગુણાકાર કરી નાખવાનું. તો અહીંયા કેટલી સંખ્યા આપેલી છે? અહીંયા આપણી પાસે આપેલું છે 3/5 અને પછી આપેલું છે 4/5. 5 સંખ્યા કીધું છે એટલે 5 અને 1 ઉમેરી નાખવાનું, 6થી ગુણાકાર ઉપર નીચે કરવાનું છે. ઓકે, કરી નાખો. કેટલા થાય છે? 6 તરી 18 અને 5 છંગ 30. ઓકે, પછી 6 ચોક 24 થાય છે અને 5 છંગ 30 થાય છે. એની વચ્ચે એટલે 18/30 અને 24/30 ના વચ્ચેની સમય સંખ્યાઓ. ઓકે, તો હવે છે 18 ને પછી 19 આવે છે, 19/30, 20/30 અને 21/30, પછી 22/30, પછી 23/30, પછી 24/30 થાય છે. 24 નથી લખવાનું, આપણે 5 1 2 3 4 5 થઈ ગઈ છે, એના વચ્ચે લખવાની છે. તો થઈ ગઈ આપણી સંખ્યાઓ. હવે ક્વેશ્ચન નંબર 4માં જોઈએ. તો ક્વેશ્ચન નંબર 4 છે આપણી પાસે, નીચેના વિધાન સત્ય છે કે અસત્ય? કારણ સહિત ઉત્તર આપો. પહેલું છે અહીંયા, દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. તો પ્રાકૃતિક સંખ્યા જે હોય છે પૂર્ણ સંખ્યા છે. આ વિધાન સાચું છે, સત્ય છે. તો અને આપણે જાણીએ, કારણ જાણીએ શું છે. જો આપણે અહીંયા જોવાનું છે, આ છે આપણું પૂર્ણ સંખ્યા. ઓકે, શું કીધું છે? પૂર્ણ સંખ્યા. પૂર્ણ સંખ્યા ક્યાંથી ચાલુ થાય છે? 0થી 1 2 0 1 2 3 4 5, બરાબર, આવી રીતે. અને પ્રાકૃતિક સંખ્યા nથી દર્શાવવામાં આવે છે. ક્યાંથી ચાલુ થાય છે? 1 2 3 4 5. શું કીધું છે? પ્રાકૃતિક સંખ્યા જે છે એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. બરાબર, એ તો સાચી વાત છે. જે બધી પ્રાકૃતિક સંખ્યા પૂર્ણ સંખ્યામાં આવે છે. તો આપણે અહીંયા લખીએ કારણ શું થાય છે. તો આપણે લખીએ આપેલ વિધાન, ક્વેશ્ચન નંબર 4નું પહેલું જવાબ છે, આપેલ વિધાન શું છે? સત્ય છે. સત્ય છે કારણ કે પૂર્ણ સંખ્યાઓના જથ્થામાં દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સમાવેશ થાય છે. ઓકે, હવે બીજો જોઈએ. તો હવે બીજું છે, દરેક પૂર્ણાંક એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. તો દરેક પૂર્ણાંક પૂર્ણ સંખ્યા નથી. બરાબર, કેમ નથી? તો આપણે જોઈએ અહીંયા. તો અહીંયા લખવાનું છે બીજું, બરાબર, ચોથાનું બીજું, આપેલ વિધાન શું છે? અસત્ય છે. અસત્ય છે કારણ કે બરાબર, કોઈ પણ પૂર્ણાંક સંખ્યા જેવી કે -3 -2 -1 વગેરે એ પૂર્ણ સંખ્યા નથી. ઓકે, પૂર્ણ સંખ્યા નથી. તો આપણે અહીંયા જોઈએ તો આ આપણું છે, બોલે છે પૂર્ણાંક સંખ્યા. પહેલાં તો પૂર્ણાંક સંખ્યા શું હોય છે? ઝેડથી દર્શાવવામાં આવે છે. -3 -2 -1
અને પછી 0 આવે છે, પછી 1 2 3 આવી રીતે થાય છે. અને પૂર્ણ સંખ્યા ક્યાંથી શરૂ થાય છે? 0 1 2 3 વગેરે વગેરે થાય છે. એટલે આ છે તો આપણું શૂન્ય છે, બરાબર. અને આ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. એમાં જે છે પૂર્ણાંક સંખ્યામાં પૂર્ણ સંખ્યા આવતી નથી, બરાબર. પૂર્ણાંક સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યામાં આવતી નથી, કેમ કે આ -3 હોય, -10 હોય, -5 હોય, એટલા માટે આ વિધાન ખોટું છે. હવે ત્રીજો જોઈએ, દરેક સમય સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. તો દરેક સમય સંખ્યા પૂર્ણ સંખ્યા નથી, વિધાન આ ખોટું છે. તો કારણ સમજીએ અહીંયા. તો આપણે અહીંયા જવાબ લખવાનું છે, પછી સમજીએ. આપેલ વિધાન શું છે? અસત્ય છે, અસત્ય છે. કારણ કે કોઈ પણ બે ક્રમિક પૂર્ણ સંખ્યાની વચ્ચે આપેલ સમય સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા નથી. ઓકે, જાણીએ આપણે અહીંયા. ઓકે, તો આ આપણું છે. જો ક્યુથી દર્શાવ્યા આવે છે સમય સંખ્યાઓ, બરાબર. એ સમય સંખ્યાઓ જે છે P/Q સ્વરૂપમાં લખી શકાય છે, બરાબર. ગમે તે સંખ્યા હોઈ શકે છે. જે P/Q સ્વરૂપમાં અંશ અને છેદ હોય એ સંખ્યાને સમય સંખ્યા કહેવામાં આવે છે. અને પૂર્ણ સંખ્યા તો આપણને ખબર પડી ગઈ છે, 0 1 2 3 4 વગેરે વગેરે આવે છે. આ પૂર્ણ સંખ્યા સમય સંખ્યા થઈ શકે છે, પણ સમય સંખ્યાનો સમાવેશ આમાં થતું નથી. આવી રીતે આ વિડીયો પૂરું થાય છે. તમને વિડીયો સારું લાગ્યો તો લાઇક કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું. મળી બીજા વિડીયોમાં. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ.